नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती एबे चलुछि मार्गशीर मास। दर्शक बंधु ओडिशा रे मार्गशीर मासरे प्रति गुरुवार दिन एही मार्गशीर गुरुवार ओषा माण ओषा को पालन करा जाई थाए। एहाकू माणबसा ओषा मध्य कुहा जाई थाए एवं ओडिशा रे सबु पर्व गुड़िक मध्यरु गुरुवार ओषा ओडिशार कला संस्कृति खाद्यपेय आनंद उत्सव सरल विश्वासर गोटे श्रेष्ठ उदाहरण अटे। सेथिपाई ब्राह्मण ठारू आरंभ करी चांडाळ पर्यंत समस्तक घरे एही ओषा पालन करा जाई थाए एवं सेथिपाई मार्गशीर मासर प्रति गुरुवार 4 पाଳି किंबा 5 पाଳି माण बसा जाई थाए। एही ओषार इष्टदेवी हेउछंती मां महालक्ष्मी, जिए समस्त लक्षणर अधिकारिणी अटंती। समस्त प्रकारर वैभव ऐश्वर्य आनंद सुख शांति को जे प्रदान करिथांती से मां लक्ष्मी को समर्पित एही माणबसा ओषा एवं एही दिन माण बसाई थांती। सेथिपाई एही ओषार नाम हेउछि माणबसा एवं माण भी हेउछि मां लक्ष्मींकर प्रतीक। सेथिपाई मार्गशीर मासर 4 पाଳି किंबा 5 पाଳି रे जेउ माण को बसा जाई थाए ताकू माणबसा पाଳି कुहा जाए एवं जेउ पाଳି रे माण को विसर्जन करा जाए ताहाकू माण उठाइबा पाଳି कुहा जाई थाए। एही माणबसा समस्त पाଳି मध्यरे गुरुवार हेउछि मार्गशीर मासर प्रथम एवं प्राधान्य बार। तेणुकरी मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार पाଳି मां महालक्ष्मी उद्देश्य रे धान माण को तांकर प्रतीक भावरे ग्रहण करी बसा जाई थाए एवं एही माणबसार प्रथम गुरुवार पाଳି ठारू 4 पाଳି किंबा 5 पाଳି धरी मां महालक्ष्मी को विधि विधानर सहित माणबसा पाଳି को पालित करा जाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि मार्गशीर मास हेउछि श्रेष्ठ मास। तेणुकरी एही मार्गशीर मासटी मां महालक्ष्मी को समर्पित। मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार दिन पूर्वरु घर द्वार लिपापोछा करी भल भावरे परिष्कार करी अरुआ चाउलर पिठौरे चिता पका जाई थाए, कारण मां लक्ष्मी परिष्कार परिच्छन्नर प्रतीक। जेहेतु मां महालक्ष्मी स्वयं स्वच्छतार प्रतीक सेथिपाई घर गृह अगणा ए सबुकु भल भावरे लिपापोछा करा जाई थाए। नुआ अरुआ चाउलर पिठौरे चिता पका जाई थाए। सुंदर सुंदर भावरे लक्ष्मींकर पादपद्म एवं विभिन्न प्रकारर झोटी मध्य पका जाई थाए। हाथी मयूर सुआ धान सीसा एही सबुर चित्र को कांथ मध्यरे दिया जाई थाए। नुआ अरुआ चाउल पिठौ एवं गेरु रंग बा जाहाको ढाउ बोली कुहंती ता सहित हलदिया माटी एवं सेथिरे झोटी को पकाई मां महालक्ष्मी को स्वागत करिबा पई घरर अगणा ठारू आरंभ करी बाड़ी पर्यंत एवं प्रत्येक कबाट बा द्वार पाखरे एवं ठाकुर घरे विभिन्न प्रकारर सुंदर सुंदर झोटी पका जाई थाए एवं मां महालक्ष्मी के स्वागत करिबा पई विभिन्न प्रकारर डाल पत्र पुष्प एवं पद्मर झोटी मध्य पका जाई थाए। एही मार्गशीर मास हेउछि धान अमलर समय। तेणु गाँ मानंकरे धान खଳାରେ धान आनी जमा करा जाई थाए। तेणुकरी धान अमलर ऋतु होइथिबा एही मासरे मां लक्ष्मी को निष्ठार सहित पूजा करी माणबसा ओषा पालन करा जाई थाए। गुरुवार पूर्व राति रे गोटिए माण जहा हेउछि मां लक्ष्मींकर प्रतीक। माण आनी खटुली आनी नुआ माण को भल भावरे धोई सेथिरे माटी लेपी झोटी पका जाई थाए एवं मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार दिन प्राप्त काल स्नान करी शुद्ध होई माण बसाइबा स्थान रे कोटी लेखी ता उपरे खटुली किंबा पीढ़ा उपरे आसन आदि रखा जाई थाए एवं सेथिरे पूर्व रातिरु माटी लेपी चिता करा जाइथिबा नुआ माणटीए रखा जाए एवं सेथिरे देउळ आकार करी धान को रखा जाए एवं तापरे नुआ लुगा किंबा वस्त्र को नारी मानंकु जेपरि सज्जित करा जाई थाए सेहीपरि मांकर पितल मूर्ति अथवा फटचित्र अथवा जे कोनोसी प्रकारर मांकर मूर्ति रखी सजा जाई थाए।
ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପାଳିର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସମୟ ଅଭାବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କାମ କରାଯାଏ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ମାଟି ଲେପି ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଗୁରୁବାର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଚଉକି କିମ୍ବା ଖଟୁଲି ଆଣି ତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ସେହି ଖଟୁଲି ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନ କିଛି ରଖି ତା ଉପରେ ମାଣ ରଖି ସେହି ଧାନ ମାଣରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା 3 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ରଖିଦେବେ। 3 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ସେହି ଧାନମାଣ ଉପରେ 3 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ରଖିବା ପରେ ତା ଉପରେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଧାନ ମେଣ୍ଡାକୁ, ଯାହା ଧାନକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ସେହି ମାଣ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଧାନମାଣ ଉପରେ ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ମାଣକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀରେ ସଜେଇ ଧାନ ମେଣ୍ଡା ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପାଖରୁ ମାଙ୍କର ଧାନ ମାଣର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ବାଳଭୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖଟା ଫଳ ସମର୍ପିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 2 ପ୍ରହରରେ ପକୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା, ଶାଗ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କୋଶିଳା ଏବଂ ମୂଳା ଶାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାଗର ରନ୍ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଶିଳା ଏବଂ ମୂଳା ଶାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ପିଠାପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ପିଠାରୁ କିଛି ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଘିଅ ପିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରଷାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ଏହିଭଳି ବାଳଭୋଗ, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିଲେ ପୂଜାର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧଳା, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ।
जदि आपणଙ୍କୁ ଏହି ଭିडिଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିडिଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।